नमस्कार मित्रों, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 11 हाइड्रोजन आ चैप्टर में छेल्ले आनी पहेलाना लेक्चर में पानी H2O एमां नरम पानी कठिन पानी में आगळ पानी में रहेली अस्थायी कठिनता અને સ્થાયી કઠિનતા એમાં અસ્થાયી કઠિનતાને દૂર કરવા માટેની બે અલગ અલગ પદ્ધતિઓ અને કાયમી અથવા સ્થાયી કઠિનતાને દૂર કરવા માટેની ચાર અલગ અલગ પદ્ધતિઓ ઉપરાંત પાણીમાં રહેલી કઠિનતાનું કારણ કેલ્શિયમ 2+ કે મેગ્નેશિયમ 2+ ના હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ अथवा क्लोराइड अथवा सल्फेटना संयोजनों जे पानी में द्राव्य स्वरूपे रहेला छे एने केम दूर करी शकाय एनी माटेनी अलग अलग पद्धतिओनो पण स्टडी कर्यो हतो। हवे ई ज पाठमां आगळ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पण H2O2 भणीए एनी पहेला भारे पाणी कारण के नरम पाणी कठिन पाणी आ बंने भण्या तो एनी साथे ज भारे पाणी अथवा हेवी वोटर में पहला अभ्यास करवो छे। खास ध्यान में राखवानुं कठिन पानी ने हार्ड वोटर तरीके ओळखवामां आवे छे अने भारे पानी ने हेवी वोटर तरीके ओळखवामां आवे छे। बंने जमीन आसमाननो फरक धरावे छे। भारे पानी H2O नथी, कठिन पानी H2O ज छे पण ई पाणीनी अंदर केल्शियम के मेग्नेशियम ना क्षारो रहेला छे। ज्यारे भारे पाणी एटले ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O हाइड्रोजननो ज समस्थानिक बीजो ड्यूटेरियम अने आ ड्यूटेरियमनी ऑक्सिजन साथेनी प्रक्रियाथी D2O बने तो आ जे D2O छे ई भारे पाणी छे। तो एना विશે આપણે જોઈએ છીએ। સૌથી પહેલા જો हाइड्रोजन नो समस्थानिक ड्यूटेरियम एनो ऑक्साइड ए D2O अथवा हेवी वॉटर अथवा भारे पाणी छे। आगळ D2O नो वधारे प्रमाणमां उपयोग खास करीने न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर तरीके थाय छे। न्यूक्लियर रिएक्टर नी अंदर न्यूक्लियर प्रक्रिया थई अने अधिक मात्रामां भरपूर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करवामां आवे। घणी बधी जग्याए इलेक्ट्रिसिटी आ न्यूक्लियर रिएक्टर में उत्पन्न करवामां आवे। तो आनी अंदर D2O एज ए मॉडरेटर तेनुं उत्पादन खास करीने पाणीना संपूर्ण विद्युत विभाजन द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा अथवा કેટલાક ખાતરના ઉદ્યોગોમાં બાય પ્રોડક્ટ अथवा उपपेदाश तरीके थाय छे। हवे बराबर एना भौतिक गुणधर्म जुओ। पाणीना भौतिक गुणधर्म साथे आनी कम्पेरिजन पण करता जईए। दाखला तरीके गलन बिंदु D2O नो भारे पाणीनुं 276.8 केल्विन छे एनी सामे H2O 273 केल्विन। एवी ज रीते उत्कलन बिंदु जो तो भारे पाणीनुं 374.4 केल्विन ज्यारे H2O नुं जो 373 केल्विन अथवा 100 डिग्री सेल्सियस। भारे पाणीनी घनता जो 1.1059 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्यारे सादा पाणीनी अथवा H2O नी घनता जोईए तो 1.000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भौतिक गुणधर्मों में आटलो फरक पड़ी जाए। उपरांत भारे पाणीनी अंदर जे ड्यूटेरियम रहेलो छे ई ड्यूटेरियमना अलग अलग संयोजन बनाववामां भारे पाणी उपयोगी छे। दाखला तरीके CaC2 + 2D2O तो अहींया CaD2
પ્લસ C2D2 પ્લસ CaOD2 એવી જ રીતે SO3 પ્લસ D2O D2SO4 એવી જ રીતે એલ્યુમિનિયમ કાર્બાઇડ Al4C3 પ્લસ 12D2O તો અહીંયા નિપજ તરીકે CD4 પ્લસ AlOD3 આ બધી રિએક્શન પહેલી વાર આપણે જોઈએ એટલે થોડુંક કઈ વિચિત્ર લાગે, પણ અહીંયા હું રિએક્શન લખું બરાબર જુઓ SO3 પ્લસ H2O H2SO4 સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ પર પાણી સલ્ફ્યુરિક એસિડ H2SO4 સેમ એની જેમ જ પ્રક્રિયા આપી જો અહીંયા H2O હતું અહીંયા D2O લીધું સેમ ઉપરની પ્રક્રિયા જો CaC2 પ્લસ 2D2O ની બદલે 2H2O લેવામાં આવે અહીંયા નિપજ C2D2 અહીંયા નિપજ C2H2 પ્લસ CaOH ટ્વાઇસ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને અહીંયા ઇથાઇન અથવા એસિટિલિન બન્યો CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH ઇથાઇન હાઇડ્રોકાર્બન શ્રેણી યાદ કરો 10મી માં ભણી ગયા આલ્કેન આલ્કીન આલ્કાઇન એમાંનું આલ્કાઇન શ્રેણીનું પહેલું સંયોજન ઇથાઇન બન્યો C2H2 તો એની જેમ જ પ્રક્રિયા આપી C2D2 એવી જ રીતે ત્રીજી પ્રક્રિયા જો અને અહીંયા લખું Al4C3 plus 12H2O gives 3CH4 મિથાન બન્યો પ્લસ 4ALOH થ્રાઇસ એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ આ બંને બાજુ બેલેન્સ છે કે નહીં જોઈ લો 3 કાર્બન 12 દુ 24 હાઇડ્રોજન 4 તેરી 12 12 ને 12 24 હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન 12 4 તેરી 12 ઓક્સિજન 4 એલ્યુમિનિયમ એટલે આ D2O ભારે પાણી સાથે પ્રક્રિયા થાય એટલે થોડુંક આપણને કઈ અલગ લાગે, પણ પાણીની સાથે કમ્પેર કરો H2O ની સાથે કમ્પેર કરો તો આ બધી પ્રક્રિયા ફટાફટ ગળે ઉતરે કે નહીં. H2O ની જેમ જ પ્રક્રિયા આપે છે. તો આ હેવી વોટર અથવા ભારે પાણી વિશે ચર્ચા કરી આપણે. હવે ભારે પાણી પછી હાઇડ્રોજનનું ઓક્સિજન સાથેનું બીજું અગત્યનું સંયોજન H2O અને D2O પછીનું હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ અથવા H2O2. યાદ કરો રેડોક્સ પ્રક્રિયા વાળો પાઠ. જ્યારે H2O હાઇડ્રોજન ઓક્સાઇડ જેમાં ઓક્સિજનની વેલેન્સી અથવા સંયોજકતા -2 છે, જ્યારે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડમાં H2O2 માં હાઇડ્રોજનની વેલેન્સી +1 જ છે, પણ એની સામે ઓક્સિજનની વેલેન્સી O2 ની વેલેન્સી -2. ધેટ મીન્સ એક ઓક્સિજન પરમાણુની સંયોજકતા -1 છે, જ્યારે H2O માં રહેલા ઓક્સિજનના એક પરમાણુની સંયોજકતા -2 છે. એટલે જ્યારે ઓક્સિજન ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે છે ત્યારે એની સંયોજકતા -2
અને પેરોક્સાઇડ સ્વરૂપે છે ત્યારે એની સંયોજકતા -1 છે. તો હવે H2O2 હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ, બનાવટ, ભૌતિક ગુણધર્મો અને એના બંધારણ વિશે. અહીં ચર્ચા કરીએ અથવા સમજીએ એની પહેલા આ બધું જ વ્યવસ્થિત રીતે ઉતારી લેજો અને લખો ત્યારે રેફરન્સ તરીકે પાણીની પણ આ પ્રક્રિયા બાજુમાં લખજો એટલે તરત જ ખબર પડે H2O ની જેમ જ D2O આ પ્રક્રિયા આપે છે. ઉપરાંત ભૌતિક ગુણધર્મો લખો ત્યારે પણ ખાસ જોજો, પાણીના ભૌતિક ગુણધર્મ આ છે, એની સામે D2O ના ભૌતિક ગુણધર્મો અહીં આપ્યા છે. સૌપ્રથમ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડની અલગ અલગ રીતે બનાવટ સમજીએ છીએ. સૌપ્રથમ બેરિયમ પેરોક્સાઇડમાંથી BaO2 8H2O સોલિડ પ્લસ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા. એટલે પહેલી નિપજ BaSO4 બેરિયમ સલ્ફેટ પ્લસ 8H2O liquid plus H2O2 હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ. હવે બંને બાજુ છે જોઈ લઈએ બધા પરમાણુની સંખ્યા બેલેન્સ છે કે કેમ. એક બેરિયમ બેરિયમ, સલ્ફેટ સલ્ફેટ. હવે 8 દુ 16 ને 2 18 હાઇડ્રોજન, 18 માંથી 8 દુ 16, 16 ને 2 18, ટોટલ ઓક્સિજન ગણો 4, 8 ને 4 12 ને 2 14, 14 ઓક્સિજન 4, 8 ને 4 12, 12 ને 2 14. તો આવી રીતે બેરિયમ પેરોક્સાઇડ માંથી હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ બનાવી શકાય. બીજી પ્રક્રિયા બાયસલ્ફેટ આયન દ્વારા, HSO4- that means બાયસલ્ફેટ આયન. બાયસલ્ફેટ આયનના 2 મોલ, એનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ મતલબ વિદ્યુત વિભાજન. વિદ્યુત વિભાજન થી આ જે નિપજ મળે HSO3 પેરોક્સાઇડ SO3H. પહેલા બેલેન્સ કરીએ પછી આનું નામ નીચે લખું છું. 2 હાઇડ્રોજન 2 હાઇડ્રોજન, 4 દુ 8 ઓક્સિજન, 3 4 5 ને 3 8 ઓક્સિજન, 2 સલ્ફર 2 સલ્ફર અને 2 હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન. હવે અહીંયા વીજભાર -2 છે, -1 અને 2 અહીંયા +2 ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા -2 વીજભાર છે, બરાબર જોજો. તો +2 ઇલેક્ટ્રોન. આને કહેવાય પેરોક્સો ડાઇસલ્ફેટ. હવે આની પ્રક્રિયા H2O મતલબ હાઇડ્રોલિસિસ એટલે કે જળ વિભાજન. તો અહીંયા નિપજ તરીકે HSO4- બાયસલ્ફર આયન પ્લસ H2O2 2H પ્લસ. હવે અહીંયા 1 અને 2 2 હાઇડ્રોજન 4 હાઇડ્રોજન પાણીમાંથી, 4 ને 2 6 હાઇડ્રોજન, 6 માંથી 2 બાયસલ્ફેટ આયન બનવામાં, 2 H2O2 બનવામાં અને 2 H પ્લસ તરીકે. ઓક્સિજનની સંખ્યા ગણો 3 4 5 ને 3 8 ને 2 10, 4 દુ 8, 2 H2O2 બનવામાં.
અને સલ્ફરની સંખ્યા ગણો 2 અને વીજભાર જુઓ -2 + 2 મતલબ સમતોલિત પ્રક્રિયા છે. તો આવી રીતે પણ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ બનાવી શકાય. હવે પ્રયોગશાળામાં D2O2 જેમ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ એમ ડ્યુટેરિયમ પેરોક્સાઇડ બનાવવો હોય તો આ જ પ્રમાણેની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરી શકાય. કેવી રીતે? અહીંયા સમીકરણ સમજીએ. K2S2O8 solid plus 2D2O ભારે પાણી અથવા ડ્યુટેરિયમ ઓક્સાઇડ પ્રક્રિયા થઈ 2KdSO4 પ્લસ D2O2 ડ્યુટેરિયમ પેરોક્સાઇડ. હવે આને પણ જોઈ લઈએ બેલેન્સ છે કે કેમ. 2 પોટેશિયમ 4 ડ્યુટેરિયમ 2 ડ્યુટેરિયમ D2O2 બનવામાં 2 ડ્યુટેરિયમ KdSO4 બનવામાં સલ્ફર 2 સલ્ફર 8 ને 2 10 ઓક્સિજન 4 નો 8 ને 2 10 ઓક્સિજન. તો પ્રયોગશાળામાં D2O2 મતલબ ડ્યુટેરિયમ પેરોક્સાઇડ બનાવવો હોય તો આ જ પદ્ધતિઓનો આવી જેવી જ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ બીજી પદ્ધતિ થઈ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ બનાવવાની. હવે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેથડ અથવા ઔદ્યોગિક રીતે બનાવવા માટે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ 2-ઇથાઇલ એન્થ્રાક્વિનોલ વપરાય છે. હવે 2-ઇથાઇલ એન્થ્રાક્વિનોલ નું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે તો અહીંયા નિપજ H2O2 પ્લસ ઇથાઇલ એન્થ્રાક્વિનોલ નું ઓક્સિડેશન થઈને H2O2 બન્યું પ્લસ ઓક્સિડાઇઝ નિપજ બીજી આની સાથે છૂટી પડી. 2-ઇથાઇલ એન્થ્રાક્વિનોલ નું ઓક્સિડેશન થઈ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ અને બીજી જે ઉપનિપજ મળે છે ઈ ઉપનિપજ ઓર્ગેનિક નિપજ છે એટલે અહીંયા સૂત્ર કે નથી લખ્યું, ખાલી સીધું લખ્યું ઓક્સિડાઇઝ નિપજ. હવે આ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા છે. જો આનું રિડક્શન કરવામાં આવે H2 અને પેલેડિયમ જેવી ધાતુની હાજરીમાં રિડક્શન કરવામાં આવે તો ફરીવાર 2-ઇથાઇલ એન્થ્રાક્વિનોલ મળે છે. તો આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મેથડ H2O2 બનાવવા માટેની 2-ઇથાઇલ એન્થ્રાક્વિનોલ માંથી. ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી જેમ જેમ આગળ ભણશું આપણા બીજા જ પાર્ટમાં સાયન્સના બીજા પાર્ટમાં 2 લેસન કાર્બનિક સંયોજનો માટેના 2 લેસન અને 12મા ધોરણની અંદર એક આખો પાર્ટ નંબર 2 બીજો આખો જ પાર્ટ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીનો છે. ત્યારે આ બધાના સૂત્રો સહેલાઈથી આવડી જશે. એટલે અત્યારે આનું સૂત્ર પણ મેં ચાઈને નથી લખ્યું, પણ જેમ જેમ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી આગળ ભણતા જશો એટલે આપોઆપ આવા બધા પદાર્થોના સૂત્રો પણ આવડી જશે. પણ અત્યારે આપણો ટાર્ગેટ H2O2 ની બનાવટ સમજવાનો છે. તો 2-ઇથાઇલ એન્થ્રાક્વિનોલ નું ઓક્સિડેશન થઈ એક નિપજ H2O2 મળે છે અને બીજી જે ઉપનિપજ મળે છે એની ઓક્સિડાઇઝ નિપજ મળે છે. તો આ H2O2 ની અને D2O2 પ્રયોગશાળામાં એની બનાવટ આપણે સમજીએ. હવે આના બધાના સમીકરણ પહેલા તમારી નોટમાં લખી અને પછી H2O2 ના ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ અથવા ભૌતિક ગુણધર્મ અને એનું બંધારણ સમજવાનું. પણ પહેલા બધું જ લખી લો. કદાચ એકવાર જોઈ જોઈને લખો તો બીજી વાર જોયા વગર લખો. અહીંયા બધી જ રિએક્શન બેલેન્સ અથવા સમતોલિત છે પણ ખાસ ચેક કરતા જવાનું. હવે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડના ભૌતિક ગુણધર્મો. તો ભૌતિક ગુણધર્મોમાં સૌથી પહેલા શુદ્ધ અવસ્થામાં રંગવિહીન, પરંતુ જો વધારે પ્રમાણમાં હોય તો
આછા ભૂરા રંગનું ઘટ્ટ પ્રવાહી છે. ઘટ્ટ પ્રવાહી છે મતલબ પાણી કરતા ઘનતા એની વધારે. હમણાં આપણે એની કમ્પેરિઝન પણ જોશું પાણી સાથે. બીજું, ઘનતા જો તો ઘન સ્વરૂપમાં 1.64 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ અને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં 1.44 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. હવે H2O ની ઘનતા પ્રવાહી સ્વરૂપમાં 1.00 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ છે, તો H2O2 ની ઘનતા જો 1.44 ગ્રામ પર સેન્ટીમીટર ક્યુબ. પ્રબળ ઓક્સિડાઇંગ એજન્ટ છે, ખૂબ જ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે અને કાર્બનિક પદાર્થોનું તો સ્વતઃ ઓક્સિડેશન કરે છે. એટલો બધો ઓક્સિડાઇંગ એજન્ટ તરીકેનો પ્રબળ ગુણ ધરાવે છે. પાણી સાથે સંપૂર્ણપણે મિશ્ર થઈ જળયુક્ત H2O2 H2 બનાવે છે, જેનું ગલન બિંદુ 221 કેલ્વિન છે. બજારમાં H2O2 નું 30% વાળું દ્રાવણ 100 વોલ્યુમ અથવા 100 કદ તરીકે વેચાય છે. મતલબ 30% H2O2 વાળા દ્રાવણનું 1 ml જેટલું કદ, 1 મિલીલીટર જેટલું વોલ્યુમ, સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર પ્રેશર STP મતલબ સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર પ્રેશર 100 વોલ્યુમ જેટલો ઓક્સિજન આપે. જો આ ખાસ સમજવા જેવી વસ્તુ છે. આની પછી હમણાં એક દાખલો પણ આપણે ગણશું, પણ આ વસ્તુ બરાબર જુઓ. બજારમાં 30% H2O2 વાળું દ્રાવણ મેળવ્યું, તો બજારમાં 30% H2O2 30% હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ વાળા દ્રાવણમાં શું સમજવાનું, તો કે એની અંદર 1 ml જેટલું કદ STP એ 100 વોલ્યુમ જેટલો ઓક્સિજન આપે છે. હવે જો આ જ દ્રાવણ 10 વોલ્યુમ તરીકે વેચાય, 10 V તરીકે વેચાય, તો એની અંદર 3% H2O2 ની સાંદ્રતા હોય. 30% જ્યારે H2O2 ની સાંદ્રતા છે ત્યારે 100 વોલ્યુમ જેટલો ઓક્સિજન મળે 1 ml માં, તો 10 વોલ્યુમ તરીકે હોય ત્યારે 3% સાંદ્રતા H2O2 ની હોય છે. હમણાં એક આખો દાખલો ગણીએ H2O2 ના પ્રબળતાને અંગેનો છે, એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. તો આ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ અથવા ભૌતિક ગુણધર્મ થયા. હવે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડની પ્રબળતા અંગેના એક સમ વિશે, એક દાખલા વિશે ચર્ચા કરીએ. પણ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ એનું ઘન અવસ્થામાં બંધારણ અને પ્રવાહી અવસ્થામાં બંધારણમાં પણ અલગતા દર્શાવે છે. એટલે દાખલો ગણ્યા પછી H2O2 નું બંધારણ પણ સમજીએ. જો આ એક દાખલો સમજીએ. 10 વોલ્યુમ વાળા મતલબ 10 કદ વાળા H2O2 ના દ્રાવણની પ્રબળતા શોધો. અહીંયા 10 કદનો મતલબ ઈ થયો સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર પ્રેશર 1 લિટર H2O2 માં 10 લિટર ઓક્સિજન હોય. 1 લિટર H2O2 ની અંદર અહીંયા 10 કદ લખ્યું, ધેટ મીન્સ 10 વોલ્યુમ, તો 10 લિટર ઓક્સિજન હોય છે. જ્યારે એની સામેનું કદ H2O2 નો STP 1 લિટર H2O2 માં 10 વોલ્યુમ, 10 લિટર એનું કદ હોય છે. હવે 2H2O2 એમાંથી ઓક્સિજન 1 મોલ રિલીઝ થાય. 2 મોલ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ હોય ત્યારે આ રાસાયણિક સમીકરણ જુઓ, 2 મોલ પાણી બને અને 1 મોલ ઓક્સિજન મળે. હવે યાદ કરો મોલ સંકલ્પના અથવા ચેપ્ટર નંબર 1. સૌથી પહેલા H2O2 હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ નું આણ્વીય દળ જોઈએ. તો અહીંયા લખું H2O2 નું આણ્વીય દળ 2 × 1. હાઇડ્રોજનના 2 પરમાણુ, 1 હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ 1 AMU પ્લસ 2 ઓક્સિજન, 1 ઓક્સિજનનું પરમાણુય દળ 16 AMU ઇઝ ઇક્વલ ટુ 34 યુનિફાઈડ માસ અથવા AMU. 16 દુ 32 ને 2 34. હવે અહીંયા 2 મોલ લીધા છે, તો 2 × 34 બરાબર 68 ગ્રામ. હવે જો 68 ગ્રામ H2O2 લેવામાં આવે તો અહીંયા આગળ 22.4 લિટર O2 મળે. મોલ સંકલ્પના પ્રમાણે STP
1 મોલ O2, હવે એને લીટરમાં કન્વર્ટ કરો તો 22.4 લીટર મોલ સંકલ્પના પ્રમાણે થાય. મતલબ 68 ગ્રામ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ વિઘટિત થઈ 1 મોલ O2, વજનમાં ગણો તો 32 ગ્રામ અને કદમાં ગણો લીટરમાં ગણો તો 22.4 લીટર આપે છે. પહેલા આ ગણિત બરાબર મગજમાં રાખો. 2 મોલ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ નું વિઘટન થઈ અને 2 મોલ પાણી અને 1 મોલ ઓક્સિજન વાયુ મળે છે. હવે આ 1 મોલ ઓક્સિજન વાયુનું વજન ગણીએ, દળ ગણીએ તો 32 ગ્રામ થાય. પણ 1 મોલ એટલે મોલ સંકલ્પના પ્રમાણે યાદ કરો તો 1 મોલ બરાબર 22.4 લીટર વોલ્યુમ થાય. તો અહીંયા આપણને 68 ગ્રામની સામે 22.4 લીટર O2 મળે. હવે અહીંયા આપણી પાસે O2 10 લીટર છે. અહીંયા 10 લીટર ઓક્સિજન લખ્યું ને, તો 10 લીટર ઓક્સિજને કેટલા ગ્રામ H2O2 થાય? તો therefore 68 ગુણ્યા 10 છેદમાં 22.4, સીધી ત્રિરાશી થઈ ગઈ. 22.4 લીટરે 68 ગ્રામ H2O2 જોવે તો 10 લીટરે H2O2 કેટલું હોય? આને સાદું રૂપ આપો, 30.36 ગ્રામ H2O2 જોવે. આ દાખલો પૂરો થઈ ગયો. H2O2 ની પ્રબળતા 30.36 ગ્રામ હોય. સીધો સિમ્પલ ત્રિરાશી છે, પણ આ ત્રિરાશી સમજવા માટે પહેલા H2O2 નું વિઘટન થઈ કેવી રીતે ઓક્સિજન વાયુ મળે છે એ સમજવાનું. રકમમાં સીધું આપી દીધું 10 વોલ્યુમ વાળા, એટલે 1 લીટરમાં 10 કદ અથવા 10 લીટર ઓક્સિજન છે. હવે જો 2 મોલ H2O2 નું વિઘટન થઈ મતલબ 68 ગ્રામ H2O2 22.4 લીટર ઓક્સિજન વાયુ આપણને આપે. હવે અહીંયા 10 લીટર ઓક્સિજન વાયુ રિલીઝ થયેલો છે, તો 10 લીટર માટે કેટલા ગ્રામ H2O2 જોઈએ? 30.36 ગ્રામ. તો આવી રીતે H2O2 ની પ્રબળતા નક્કી કરી શકાય. હવે H2O2 નું બંધારણ. હવે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ નું બંધારણ અથવા સ્ટ્રક્ચર ગેસિયસ ફોર્મ અને સોલિડ ફોર્મ, વાયુ સ્વરૂપમાં અને ઘન સ્વરૂપ. હવે સૌથી પહેલા વાયુ સ્વરૂપ અને ઘન સ્વરૂપમાં ફરક જુઓ. અહીંયા દ્વિતલ ખૂણો 111.5 ડિગ્રી ગેસિયસ ફોર્મમાં અને આ જ દ્વિતલ ખૂણો 90.2 ડિગ્રી સોલિડ ફોર્મમાં. ઉપરાંત ગેસિયસ ફોર્મમાં OOH વચ્ચેનો ખૂણો 94.8 ડિગ્રી અને ઘન સ્વરૂપમાં 101.9 ડિગ્રી. ઉપરાંત ઓક્સિજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ વાયુ સ્વરૂપમાં 147.5 pm અને ઘન સ્વરૂપમાં ઓક્સિજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ 145.8 pm અને એવી જ રીતે ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ 95 pm વાયુ સ્વરૂપમાં અને ઘન સ્વરૂપમાં ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ 98.8 pm. બીજું, બંનેમાં બીજી સમાનતા જુઓ તો બેયમાં પેરોક્સાઇડ આયન, કારણ કે H2O2 નું જ બંધારણ છે, પેરોક્સાઇડ આયન બને છે. ઓક્સિજન વચ્ચે બોન્ડિંગ 2 - વીજભાર, કારણ કે એક હાઇડ્રોજન ને બીજો હાઇડ્રોજન. ઉપરાંત ઓક્સિજન વચ્ચે બોન્ડિંગ, ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન વચ્ચે બોન્ડિંગ, ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન અથવા ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન વચ્ચે બોન્ડિંગ. અને આખો અસમતલીય અણુ છે. હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ નું બંધારણ વાયુમય અવસ્થામાં અને ઘન અવસ્થામાં. આ સમજ્યા પછી H2O2 ના રાસાયણિક ગુણધર્મો અને આના ઉપયોગો વિશે સમજવાનું છે. પણ પહેલા બંનેની આકૃતિ અને વિગત જોઈ લેજો ખાસ. હવે H2O2 ના રાસાયણિક ગુણધર્મો એના ઉપયોગો એ આની પછીના લેક્ચરમાં આપણે ભણશું. સાથે સાથે H2O ની હાઇડ્રોજનની એઝ એ ફ્યુલ બળતણ તરીકેની ક્ષમતા વિશે પણ ચર્ચા કરશું. એટલે એક પીરિયડ આ ચેપ્ટર માટે જોશું, એના પછીના પીરિયડમાં ભણશું. પણ ત્યાં સુધી આજે જે ભણ્યા ભારે પાણી,
હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ બનાવટ, ભૌતિક ગુણધર્મ, એનું બંધારણ. તો આટલામાં કાંઈ ડાઉટ કે ડિફિકલ્ટી હોય ચોક્કસ ફોન કે મેસેજ કરવાનો, પણ આ બધું જ સાથે સાથે જ લર્ન કરતા જવાનું, બાકી નહીં રાખવાનું. ખાલી વિડીયો જોઈ લીધો સાઈડમાં મૂકી દીધું એમ નહીં, બરાબર એને સમજવાનું, એના ઉપર વર્ક કરવાનું, પાકું કરી લેવાનું. તો આના પછીના પીરિયડમાં આ જ પાઠમાં આગળ વધશું. આ પાઠનું છેલ્લું લેક્ચર હશે, પછી નવા લેસન સાથે. પણ ત્યાં સુધી કાંઈ ડાઉટ કે ડિફિકલ્ટી આમાં નીકળે વાંચતા વાંચતા કે સમજતા, તો ચોક્કસ ફોન કે મેસેજ કરવાનો. થેન્ક યુ.